Okay. Good morning to all. Let's start our today's session. In a previous session, we have started the introduction of our syllabus, that is Engineering Mathematics 1. In that, we have discussed our examination scheme part. We have discussed that is how the exam is going to be conducted. That is 70 marks theory paper, 30 marks in semester exam, and 25 marks term mark is there. After that, we have started our discussion of syllabus in section first, which is of 35 marks, which includes 3 units. In that, the first unit is successive differentiation, which includes 3 types of problems, 3 types of points. In that, you are familiar with this point 1.3 mean value theorem. If you have learned this theorem in 12th standard, only one additional ambiguity is there, that is Cauchy mean value theorem. That part we have discussed in previous session. In today's session, we are going to discuss the remaining part of our syllabus. Okay, let's go. Second unit is expansion of function. Unit number 2, that is expansion of the function. In that, okay, now board is clear. I can write it now. I will use expansion of function. Total 3 points are there in this. Again, first point is a Maclaurin series. Can anyone explain what is a series? Hello, you can unmute yourself and you can speak. What is meant by series? Anyone can explain? Statement of Maclaurin series, expansion of standard functions, and example using Maclaurin series. Expansion of function by standard series method, differentiation, integration, and substitution method. Okay, these are the different methods to solve the example. That is standard series method, this one differentiation, integration, method of substitution. But I want the meaning of series. Yes, anyone can explain what is series? Hello? Hello? Anyone can answer? Sequence. Yes? Sequence, sir. Speak it loudly, sir. Sequence. I'm not getting you. Sequence. हा, सिक्वेन्सच्या वेळेस तो एक प्रकार आला होता, सिरीज हा नावाचा काहीतरी प्रकार आला होता. ओके ओके, ठीक आहे. नाही नाही, मी म्हणतो सिरीजचे कोणी डेफिनेशन सांगू शकतं का? व्हॉट इज द सिरीज? सांगू शकता सिरीज? हा पार्ट तुम्हाला झालेला आहे हो. सिरीज आठवते का बघा, जॉमेट्रिक सिरीज किंवा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी आणि जीपी, आठवतं का? सिरीज एक्सपान्शन आठवत आहे? नंबर ऑफ इव्हेंट्स. Yes. समेशन ऑफ नंबर ऑफ इव्हेंट्स. हा, समेशन. हे बघा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 plus and so on. This is one type of series. We can say infinite number of summation of infinite numbers or infinite terms. Are you getting my point? Series means what? Summation of infinite terms or numbers or functions, you can say. It is called, the expansion is called series. Are you getting my point? Hello? रिप्लाय द्यायचं फास्ट, समजतं ना? येस सर. हा, सिरीज म्हणजे काय असतं? इन्फायनाइट नंबर ऑफ टर्म्स समेशन, x plus x square plus x cube plus x raised to 4 plus x raised to 5 plus x raised to 6 and so on. That is the series of, this kind of expression is called series. Are you getting my point? त्याच्याशी आपल्याला रिलेटेड एक्झाम्पल्स आहेत. पर्टिक्युलर त्यांनी मेन्शन केलंय, एक टाइपची सिरीज आहे मॅक्लिन सिरीज, आणि त्यानंतर दुसरा आहे बघा टेलर सिरीज. सेकंड पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ टेलर सिरीज, अगेन विदाउट प्रूफ. इथं पण विदाउट प्रूफच आहे, जस्ट ओनली द स्टेटमेंट. युजिंग द स्टेटमेंट वी आर सपोज टू बी सॉल्व द एक्झाम्पल. ओके, अँड एक्सपान्शन ऑफ द फंक्शन f of x about any point. Okay, this is 2 types of example on
series, that is two types of series. One is Maclin and second is Taylor series. ओके, इथं बघा मी थोडंसं लिहिलेलं हे क्लिअर करतो आणि ऍड करतो. इथं असणारे तुमचे दोन एक्झाम्पल असतील. एक असेल ते 3 मार्काचं एक्झाम्पल असेल आणि एक असेल ते 5 मार्काचं एक्झाम्पल असेल. दोन एक्झाम्पल असतील कशावरती? मॅकलेन सिरीज वरती, जर आपण प्रिव्हियस क्वेश्चन पेपर थेरी पॅटर्न जर कन्सिडर केला तर. ओके, आणि टेलर्स थेरम आहे तो 3 मार्क्सचा आहे. ठीक आहे, 3+5 इथं आणि हा 3 आणि हा एक असतो तो एक्झाम्पल असतं हे 3 आणि प्लस 2 MCQ जर आपण कन्सिडर केले तर तुमचा टोटल वेटेज ऑफ दिस युनिट, व्हॉट विल बी द वेटेज ऑफ दिस युनिट? 3 + 3 + 3 9, 9 + 5 14, 14 + 2 16 मार्क्स वेटेज ऑफ दिस युनिट. ओके, हा तुमचा एक्सपान्शन ऑफ फंक्शन आहे. हा तिसरा पॉइंट, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑफ द टाइप, हा झालेला आहे तुम्हाला. कुठे झाला हा इनडिटर्मिनेट? लिमिट आणि कंटिन्युटी. लिमिट आणि कंटिन्युटी मध्ये. गुड, लिमिट आणि कंटिन्युटी मध्ये झालेला आहे. ओके, त्याच्यामध्ये कुठलं कोणते टाइप झाले तुम्हाला? कुठला टाइप प्रॉब्लेम्स तुम्ही सॉल्व्ह केले लिमिट आणि कंटिन्युटी मध्ये इनडिटर्मिनेट फॉर्मचे? कुठले सॉल्व्ह केलं होतं? जर लिमिटची व्हॅल्यू, बरोबर आहे का बघा माझं, जर लिमिटची व्हॅल्यू 0.0 येत असेल किंवा इन्फिनिटी, मला इन्फिनिटी होतं का तिथे? होतं ना. ओके, 0.0 आणि इन्फिनिटी हे जे दोन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आहेत, जर या फॉर्म मध्ये तुमचं लिमिट येत असेल, देन हाऊ टू सॉल्व्ह सच लिमिट्स, हाऊ टू इव्हॅल्युएट सच एक्झाम्पल्स? By L Hospital rule, sir. L? Yes. L Hospital rule. Good. By using L Hospital rule, you can solve such limits, such forms of the limits, that is 0.0 and infinity. हे झालं इनडिटर्मिनेट फॉर्म आहे. ओके, आता बघा मी थोडंसं अजून क्लिअर करतो. ठीक आहे, हे झाले इनडिटर्मिनेट फॉर्म. हे दोन तुम्ही स्टडी केलेत इनडिटर्मिनेट फॉर्म. पण मॅथ्स मध्ये टोटल किती इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आहेत? टोटल 7 indeterminate forms are there in mathematics. If you consider mathematics, there are total 7 indeterminate forms ज्याचे व्हॅल्यू आजपर्यंत आपण डिफाइन केलेल्या नाहीत. तुम्ही इथं 0.0 आहे म्हणून ते 0 सेम नंबर कॅन्सल करू शकत नाही, किंवा इथं इन्फिनिटी आहे म्हणून इन्फिनिटी कॅन्सल म्हणून आन्सर 1 असं होणार नाही. हे तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलेले आहे. तसे आपल्याकडे टोटल अजून 5 फॉर्म्स आहेत मॅथमॅटिक्स मध्ये की ज्याची व्हॅल्यू आपल्याकडे डिफाइन नाहीये. कोणकोणते 5 फॉर्म्स आहेत? रिमेनिंग 0 into इन्फिनिटी, याची व्हॅल्यू डिफाइन नाही. 0 into आपण म्हणतो जनरली एनिथिंग, 0 into anything is 0, not the value statement. What is the value statement? 0 into any non-zero number. बरोबर आहे का माझं? 0 into any non-zero number, the value will be 0. 0 into 1 crore 0, 0 into 50 0, 0 into -100 0. समजते का? आणि 0 into infinity not defined. What we can say? Not defined or indeterminate form in mathematics. Subtraction, infinity minus infinity will not be equal to 0. इथे इन्फिनिटी दिसल्यामुळे 0 म्हणायचं नाही. नेक्स्ट 1 raised to infinity, नेक्स्ट 0 raised to 0, इन्फिनिटी raised to 0. आपण आतापर्यंत काय म्हणत होतो? 1 raised to anything 1 म्हणायचं आपण, बरोबर का? 1 raised to 100 म्हटलं तरी पण आपण 1च म्हणायचं. येते का लक्षात? तसं नसतं. 1 raised to finite number, 1 raised to finite number, it has a value 1. If 1 raised to this infinity is finite, then we can say that the value 1 raised to power is infinity. And 0 raised, anything raised to 0, what is the value? Infinity. Anything raised to 0, 100 raised to 0, Infinity. 100 raised to, Infinity. 100 raised to 0, what is the value? 0. 1. 1. लक्षात ठेवा, हे कॉमन आहे खूप, आपण झालेलं आहे तुम्हाला 7वी 8वी मध्ये कधी तर झालं हे. नंबर रेस्ट टू नॉन झिरो, नंबर रेस्ट टू 0. तुम्ही आतापर्यंत फक्त परत तसंच होतं ते, तिथे तुम्हाला एक्सेप्शनल केसेस नव्हत्या. आता ज्या एज जाणार आहेत, आपण वाढतोय म्हणजे हे झाड आहे, येतं का लक्षात? बघा, मॅथमॅटिक्स मीन्स अ ट्री.
त्या जसं जसं वाढत जाणार आहे तसे जे एक्सेप्शन जे केसेस असतील, एक्सेप्शन्स, ते तुम्हाला इथे येत जातील. ओके, आतापर्यंत तुम्ही म्हणले की दोन सेम नंबरचं सबस्ट्रॅक्शन 0 असतं, मग इन्फिनिटी मायनस इन्फिनिटी 0 म्हणणार आहे का? नाही, त्याची व्हॅल्यू मॅथ्स मध्ये डिफाईन नाही. दॅट इज द केस. येते लक्षात? मॅथमॅटिक्स मध्ये त्याची व्हॅल्यू डिफाईन नाही. दॅट इज द केस. सर्वांना लक्षात येत असेल मी काय सांगतोय? लक्षात येतं ना सर्वांना मी काय सांगतोय? या व्हॅल्यूज हे मॅथमॅटिक्स मधल्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आहेत, ज्या व्हॅल्यू आजपर्यंत कॅल्क्युलेट झालेल्या नाहीयेत. जमलं तर तुम्ही शोधू शकताय. ओके, तुमची डिग्री कंप्लीट झाल्यानंतर याची काय व्हॅल्यू सांगता येईल आली तर. तात्पुरतं तरी हे नॉट डिफाईन्ड आहे आणि हे इनडिटर्मिनेटच्या फॉर्म मध्ये आहे. आणि इनडिटर्मिनेट फॉर्म मध्ये जर व्हॅल्यू येत असेल तर आपण सॉल्व्ह करतो बाय युजिंग एल हॉस्पिटल रूल. ओके, अंडरस्टूड? हे एवढे तुमचे फॉर्म्स आहेत. Yes, sir. This is the type 3 example or point we can say in expansion of function. Understood? Let's go for the next now. पुढच्या युनिट कडे जाऊ. तिसरा आहे, हा हे माहिती आहे सर्वांना. ओके, दिस इज द थर्ड युनिट, मॅट्रिसेस. हे माहिती आहे सर्वांना आणि बऱ्यापैकी आवडता युनिट असेल त्या 12th मध्ये. बऱ्यापैकी म्हणजे सोपं गेलेल्या मुलांना. इनफायनाइट मॅट्रिसेस. ओके, मॅट्रिसेस मध्ये बघा, ऑब्विसली जो तुम्ही झालेला पार्ट आहे त्याच्या पुढचं पार्ट असणार आहे सगळं. म्हणजे इथं असं असणार नाही की काय म्हणतो आपण त्याला, जे झालंय तेच परत रिपीट होणार आहे. ऑब्विसली असं असणार नाही. पुढं त्याचा पुढचा पार्ट पुढे जातो तर त्याचा पुढचा पार्ट येत जाणार. ठीक आहे. Definition of symmetry, skew symmetric and orthogonal matrix, rank of matrix. This is a new concept for you. Canonical form, that is again this is a new concept for you. System of simultaneous linear equations. You have studied this one, huh? Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. हा, तुम्ही बोलू शकता बरं का, म्हणजे असं शांत बसू नका. म्हणजे कसं आहे, मॅथ्सचं लेक्चर आहे, थेरॉटिकल म्हणजे थेरॉटिकल लेक्चर नाही आहे की जस्ट सिटिंग सायलेंट अँड जस्ट लिसनिंग. यू कॅन रिप्लाय मी. पण ओके, सिस्टम ऑफ सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन्स हे झालेलं आहे तुम्हाला 12th मध्ये. होमोजिनियस अँड विच टाइप्स ऑफ नॉन होमोजिनियस. होमोजिनियस अँड नॉन होमोजिनियस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. होमोजिनियस आठवतंय का? व्हॉट इज होमोजिनियस, व्हॉट इज नॉन होमोजिनियस? कोणाला आठवतंय का? विसरले सगळं? विसरलं असणार. आठवतंय कोणाला होमोजिनियस नॉन होमोजिनियस काय होता प्रकार? ओके, फॉरगेट इट. चला, नो इश्यू. तिसरा पॉइंट आहे लिनियर डिपेंडन्स अँड इंडिपेंडन्स ऑफ द वेक्टर. आणि कॅले-हॅमिल्टन थेरम अगेन विदाउट प्रूफ, comma inverse by Cayley-Hamilton theorem. We have to find the inverse by Cayley-Hamilton theorem. You have to learn the new method to find inverse for the given matrix. Already 2 methods are with you to find inverse of the matrix. Which are they? Which are the methods to find inverse for the given matrix? Adjoint and reduction. Adjoint and reduction method. By using elementary transformation, you can reduce the matrix into inverse identity matrix, and so that we will get inverse on RHS side. Okay, one is the reduction method and another one is adjoint method. By using adjoint method, that is, what is the formula for inverse by using adjoint of matrix? A inverse चा फॉर्म्युला सांगू शकता का? A inverse equal to I. No. A inverse by using adjoint method. What is the formula? A inverse is equal to 1 upon determinant into adjoint of A. Yes, ADJ of A. ADJ of A. That is the formula to find inverse. Okay. And now we have to learn this finding inverse by using Cayley-Hamilton theorem. For every matrix, there will be an inverse. Yes. For every matrix, inverse will exist. No. No, sir. No. What is the condition for existence of inverse for the matrix? It not should be equal to 0. What should not be equal to 0? Determinant should Determinant not equal to 0. Yes, determinant should not be equal to
0. That is the condition. Okay. That means the matrix should be non-singular. Am I correct? Yes. Am I correct? Yes. Matrix should be determinants not zero म्हणजे काय not singular पाहिजे ना तो. The matrix should be non-singular. Okay, and the fourth point is eigenvalue, eigenvector and their properties. This one is new one. Have you heard this word eigenvalues? I thought No, sir. no. Okay, it's okay. Eigenvalue and eigenvector. Now we will discuss weightage of this unit. 3 marks for this one. That is the rank of matrix point. This one is again 3 marks point. Here 3 marks plus inverse, for inverse again 3 marks, and eigenvalue and eigenvector it is for 5 marks. That means weightage of matrix C. What will be the weightage? 3 plus 3 plus 3 plus 3 and plus 3 marks MCQ. 3 marks MCQ plus this one 15. What is the total weightage? 20 marks weightage. Okay. चांगली गोष्ट आहे, मॅट्रिक्सला जास्त वेटेज आहे ऍज कम्पेरेबल टू अदर युनिट्स. 20 मार्काचा वेटेज आहे तुमचा. जर तुम्ही पासिंग कन्सिडर केलं तर 28 मार्काला पासिंग असतं, त्यातले 20 मार्क एकट्या मॅट्रिक्सचे असणार आहेत. हे विथ ऑप्शन आहे का? विथ ऑप्शन मार्क वी आर कन्सिडरिंग दिस वन 20 मार्क्स. दिस इज वन ऑफ द इझिएस्ट युनिट ऑफ अवर इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स 1 सेक्शन फर्स्ट लास्ट युनिट थर्ड युनिट. अंडरस्टूड? ओके, shall you move now? Yes, sir. Yes, okay. Yes, sir. Thank you. Let's go for section 2. Section 2 again it includes 3 units. Section first 3, section second also 3 units. Okay. Multi-variable differential calculus, the first unit in this, or if we continue with the sequence, same sequence, that will be, then it will be the 4th unit. Okay. क्लिअरली बघा, मी मगाशी सांगितलं होतं सेक्शन फर्स्ट 35 मार्काचा आहे, तर सेक्शन सेकंड पण 35 मार्काचाच असेल. त्याच्यामध्ये परत 3 युनिट्स मल्टी व्हेरिएबल डिफरन्शियल कॅल्क्युलस, पीडी इन द सेन्स पार्शल डिफरन्सिएशन. याचा अनदर वर्ड आहे पार्शल डिफरन्सिएशन. डिफरन्सिएशनचा दुसरा प्रकार आहे तो, दॅट इज द पार्शल डिफरन्सिएशन. ओके. काय बघा ते काय सांगतं, आतापर्यंत तुम्ही डिफरन्सिएशनची डेफिनेशन मध्ये बघितलं होतं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स असं आपण बघितलं होतं बघा. एक फंक्शन तो फक्त एकाच व्हेरिएबल वरती जर डिपेंड असेल तर, एक्स वरती डिपेंड असेल तर तिथे dy बाय dx एक्झिस्ट होतो, dy बाय dx. पण जर इथे x च्या ठिकाणी अजून एक व्हेरिएबल आला, म्हणजे 2 झाले किंवा 3 झाले, मीन्स व्हॉट, if the function depends upon or the function involves more than one independent variable at the time, differentiation will exist partially. The differentiation will exist partially, that is d square by dx square. नाही, तो सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह झाला बघा. 2 वेळा डेरिव्हेटिव्ह घेणं म्हणजे, मी तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह सांगतो मी, म्हणजे नेमका काय प्रकार असतो हे बघा. डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे कसं असतं, सपोज करा एक फंक्शन आहे y, जो आपण ज्याच्यामध्ये आपण चेंज करणार आहे विथ रिस्पेक्ट टू x, जे अगोदर होतं ते, तिथे काय होतं, सिंगल एकच क्वांटिटी होती. ओके, सिंपल आहे हे बघा. आपण जेवण करतो सपोज करा, आणि पहिल्यांदा सपोज तुम्ही फक्त दुधाचा ग्लास घेतला. जर तुम्ही दूध पिलं तर दुधामध्ये झालेला, त्या दुधाच्या ग्लासामध्ये झालेला चेंज हा फक्त त्या दुधाच्या क्वांटिटीवर डिपेंड असणार आहे. मला समजतंय का? बघा तुम्हाला जे झालेलं 12th मधलं dy बाय dx, व्हॉट इट मीन्स. सिंपल एक्झाम्पल घेतलं, दुधाचा ग्लास आहे, जर तुम्ही दूध त्या ग्लास मधून पिलात तर फक्त त्या दुधाच्या ग्लास मधल्या क्वांटिटी मध्ये फरक पडेल. समजतंय का? बघा. ओके. आणि हेच जर तुम्ही जेवण करत असाल, आणि ताटामध्ये 2 भाज्या असतील, बरोबर आहे, जर तुम्ही एक भाजी खाल्ली तर एक भाजी तशीच राहणार आहे. येते का लक्षात? बघा, एक भाजी खाल्ल्यानंतर एक भाजी तशीच राहणार आहे. याचा अर्थ ताटामध्ये चेंज झाला नाही का क्वांटिटीमध्ये? एक भाजी खाल्ल्यानंतर पण चेंज होतो, पण फक्त तो चेंज एका भाजीमध्ये झाला, पण त्या एका भाजीमध्ये चेंज झाल्यामुळे त्या होल ताटामध्ये जेवढ्या 2 भाज्या असतील किंवा 3 भाज्या किंवा 4 भाज्या, पण चेंज झालाय तिथे. येते का लक्षात? समजतंय का माझं काय सांगायचं मला? डेरिव्हेटिव्ह झालेला चेंज तो आपण कन्सिडर करतो, एकाच क्वांटिटीवरती डिपेंड नाहीये ना तो.
एक घेतल्यामुळे एक चेंज झाला, दुसरी भाजी घेतली परत चेंज होणार, तिसरी भाजी घेतली परत चेंज होणार. त्यामुळे चेंज काढताना पहिली भाजी घेतल्यामुळे किती चेंज झाला तो फाइंड आउट करायचा, दुसरी भाजी घेतल्यानंतर परत किती चेंज झाला तो कॅल्क्युलेट करायचा. या फॉर्मला डेरिव्हेटिव्ह पार्शियली वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द चेंज. येते का लक्षात बघा, पार्शियली वी आर सपोज टू बी कॅल्क्युलेट द चेंज. किंवा सिंपल एक्झाम्पल कन्सिडर करू. सपोज करा तुम्हाला तुमच्या घरापासून सपोज करा घरापासून एक 10 किलोमीटर जायचंय. ओके, सायकलवरती जायचंय, तुम्ही आणि तुमचा भाऊ आहे किंवा बहीण आहे सपोज करा. तर लागणारा वेळ किंवा तिथं पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ हा फक्त त्या सायकलीवरती भरपूर गोष्टीवरती डिपेंड करणार आहे. जो त्याला वेळ लागणार आहे तिथे पोहोचण्यासाठी हा फक्त दोघांना डिस्टन्स सेम आहे 10 किलोमीटर, म्हणून काय दोघं एकाच वेळेस पोहोचणारच का तिथं, असं होणार नाही. समजते का बघा, कारण तिथं पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ जो आहे इट डिपेंड्स कुठल्या कुठल्या गोष्टीवरती डिपेंड असेल होतो. तिथे पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ, तुम्हाला 10 किलोमीटर ट्रॅव्हलिंग करायचं म्हणजे सायकलिंग करायचं तुमच्या भावासोबत किंवा तुमच्या बहिणीसोबत म्हणा, तर तो लागणारा वेळ आहे तो सर्वांना दोघांना सेम लागेल का? नाही लागणार. व्हॅरी No, होणार. sir. कशामुळे व्हॅरी होऊ शकतो ते, कशामुळे व्हॅरी होतो तो? त्यांचा असणारा स्पीड. स्पीड. ओके, स्पीड कशावरती डिपेंड आहे, त्याची ताकद किती असेल. ओके, जर तुमचा भाऊ मोठा असेल तर तो जास्त स्पीडने जाणार आहे, बरोबर आहे, त्याच्या ताकदीवरती डिपेंड आहे. प्लस तो जाताना जर वाऱ्याचा वेग त्याच्या पुढून असेल तर त्याला जास्त वेळ लागेल, आणि तुम्ही जाताना तुमच्या मागून जर वारा असेल तर तुम्हाला जास्त वेळ लागेल, बरोबर आहे का माझं? त्यानंतर सायकलची कंडिशन, जर सायकलची कंडिशन जर व्यवस्थित असेल तर, किंवा आपण काय म्हणतो जाताना जर उतार असेल, येते का लक्षात बघा. एक ऍक्टिव्हिटी एकापेक्षा जास्त गोष्टीवरती डिपेंड असू शकते, मला सांगायचं. ओके, येते का लक्षात? मी सांगतोय प्रत्येक वेळेस असंच नसतं की एक गोष्ट एकाच वरती डिपेंड असते, एकाच गोष्टीवरती. येते लक्षात? सर्वांच्या लक्षात येते का मला काय म्हणायचंय? एकापेक्षा ती जास्त गोष्टीवरती डिपेंड असते, मग तो चेंज पण काढताना तसंच काढावा लागतो. एकाला कॉन्स्टंट ठेवायचं आणि तो झालेला चेंज कॅल्क्युलेट करायचा. दॅट इज द पार्शियल डिफरन्सिएशन. जास्त विचार करू नका, आपण सिलेबस डिस्कस करतोय फक्त. ओके, पार्शियल डिफरन्सिएशन याचं एक एक्झाम्पल असतं, द फर्स्ट वन, जे तुम्ही डिफरन्सिएशन साठी केलं ते सगळं पार्शियल डिफरन्सिएशन साठी येणार. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे dy/dx, d2y/dx स्क्वेअर, त्याच्यानंतर काय dqy अपॉन dy क्यूब, थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह, फोर्थ ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह इन दिस वे. ओके, आणि टोटल डेरिव्हेटिव्ह तिथं पण झाला होता, आठवत आहे? कंपोजिट फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह आपण तुम्ही तिथं पण घेतला होता, बरोबर आहे? इम्प्लिसिट फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह, प्रोडक्ट रूल, कोशंट रूल, सगळं इथं येणार सेम. पण कशासाठी येणार? डिफरन्सिएशन साठी नाही, ते येणार पार्शियल डिफरन्सिएशन साठी, पीडी साठी येणार. त्याला ऍक्च्युली ओडी म्हणतात, तुमचा जो होता तो ऑर्डिनरी डेरिव्हेटिव्ह. ऑर्डिनरी डेरिव्हेटिव्ह इट स्टँड्स फॉर डी, आणि ह्याचा जो सिंबल असतो तो डो असतो, असा उलटा 6 किंवा 9च्या टाइप मधला. ओके, ते आपण तेव्हा सिलेबस आल्यानंतर बघूया. वेटेज बघायचं 3+3+ हा असतो तो 5 मार्क्सचा एक्झाम्पल असतं. म्हणजे येतं 6+5 11+2 MCQ, म्हणजे टोटल वेटेज असणार याचा 13 मार्क्सचं वेटेज. ओके, हे होमोजिनियस फंक्शन ऑफ अँड युलर्स थेरम, अगेन विदाउट प्रूफ. लक्षात आलं सर्वांना? थेरी जास्त इम्पॉर्टंट नाहीये, वी हॅव टू प्रॅक्टिकली वी आर सपोज टू सॉल्व द एक्झाम्पल, दॅट इज द इम्पॉर्टंट. ओके, दॅट इज द युनिट नंबर 4. आता पुढे बघूया, जरा मी थोडंसं फास्ट घेतो की जेणेकरून सिलेबस संपून जावं. आता जे आपण शिकलो मल्टी व्हेरिएबल डिफरन्शियल कॅल्क्युलस, का शिकलो तर त्याचे हे यूज आहे. जसं तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह शिकला त्याचा यूज आहे टू फाइंड द मॅक्सिमम मिनिमा, or to calculate the radius of curvature, or to calculate slope or tangent to the curve. These are some important applications of derivative. Similarly, applications of multivariable calculus बघा इथे आहेत. 5.1 Jacobian आहे, that one term that we are supposed to be find simple. Errors and approximations, we have to calculate the errors and approximation, maximum minima, and Lagrange's method of undetermined multipliers. Okay, याचा वेटेज आहे 3 marks, this one 3 marks, this one 5 marks, and the fourth point, this one 3 marks. 3 plus 3 plus 3 9, 9 plus 5 14, 14 plus 2 16. Highest weightage
It is for this one and the next one also. That is 16 marks weightage for this unit. Okay. हे सगळे ना एक्झाम्पलचे टाईप आहेत. लाईक म्हणजे जास्त काय विचार करू नका. एरर अप्रॉक्सिमेशन हे झालेलं तुम्हाला. एरर म्हणजे काय असतं, मॅक्सिमम मिनिमा तुम्ही फाइंड आउट केलं बघा. कॅन एनीवन एक्सप्लेन what is the method to calculate maximum minima? Y is equal to f of x जर तुमचं फंक्शन असेल तर मॅक्सिमम कॅल्क्युलेट करण्यासाठीची मेथड सांगू शकता कोण? बघा ट्राय करू शकता आपण. काही इथं काही म्हणजे कॉम्पिटिशन नाही करत आहे की बरोबर यायला पाहिजे किंवा चुकीचं यायला पाहिजे. Yes, anyone can explain process we can say or steps are there to calculate the for the single variable. That is in 12th you have learned this thing, how to calculate maximum minimum. Differentiation at continuous point. Differentiation at the continuous point. हे ह्याच्या स्टेप्स काय होत्या मी तुम्हाला सांगतो. पहिल्यांदा आपण कॅल्क्युलेट करायचो f डॅश x आणि f डबल डॅश ऑफ x. हे दोन कॅल्क्युलेट करणे, दोन डेरिव्हेटिव्ह. सेकंड स्टेप होती इक्वेट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह टू 0. बरोबर आहे का बघा. आणि त्याचे पॉइंट्स मिळवा आणि मिळालेले पॉइंट्स कशामध्ये ठेवा, डबल डॅश ऑफ x मध्ये ठेवा. पुट द पॉइंट्स इन डबल डॅश ऑफ x. आणि जर तो डबल डॅश ऑफ x लेस दॅन 0 आला तर मॅक्सिमा आणि ग्रेटर दॅन 0 आला तर मिनिमा. पॉझिटिव्ह आला तर मिनिमा आणि निगेटिव्ह आला तर मॅक्सिमा. ऍट दॅट पॉइंट द फंक्शन हॅज मॅक्सिमम व्हॅल्यू. ऍट दॅट पॉइंट फंक्शन हॅज मिनिमम व्हॅल्यू. डिपेंड्स अपॉन द डबल डॅश व्हॅल्यू, f डबल डॅश ऑफ x व्हॅल्यू. ओके, अंडरस्टूड? दिस इज द मॅक्सिमम मिनिमम केस. Yes, sir. आणि एक लास्ट युनिट आहे तो फक्त डिस्कस करू. दॅट इज द वेक्टर डिफरन्शियल ऑपरेटर. नाउ you are also familiar with this vector. What is vector? A quantity which needs magnitude and direction. काय असतं ते? IJK आठवतंय का? I cap, J cap असं काय काय होतं बघा. I cap, J cap, unit vector, magnitude आणि direction plus so many things are there. Addition, position vector. Yes, position vector. Such words are there in vector. I thought in 11th standard the vector unit is there. करेक्ट? ओके. आता बघा इथलं फक्त थोडंसं इंट्रोडक्शन देऊन आपण स्टॉप करूया. याच्यामध्ये काय काय वेलोसिटी वेक्टर आहे, ऍक्सेलरेशन वेक्टर, टँजेन्शियल नॉर्मल कंपोनंट, वेक्टर डिफरन्शियल ऑपरेटर. वेटेज फॉर दिस वन 3 marks. अगेन दिस वन इज 3 marks प्लस 5 marks आणि लास्टचा जो आहे तो 3 marks. अगेन द वेटेज इज सेम फॉर दिस वन 16 marks. 16 or 17. We can say 16 or 17. एक MCQ खालीवरती होतो, वरत्यात किंवा खालच्या मध्ये जातो तो असं. 17 मार्क्सचं वेटेज आहे. डायव्हर्जन्स अँड कर्ल, सोलेनॉइडल, इरोटेशनल फील्ड वगैरे हा पॉइंट आहे तुमचा सिलेबसचा. काय तुम्हाला एक्सप्लेन नाही करू शकत कारण तुम्हाला माहितच नाही ऍक्च्युअली हे काय. तुम्हाला फक्त वेक्टर हा माहिती आहे. तुम्ही फक्त वेक्टर बघितला होता, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह नव्हता बघितला, तो आपण बघणार आहे. काय काय नवीन गोष्टी येणार आहेत बघा इथे तुम्हाला. पहिली गोष्ट मॅट्रिक्स मध्ये इन्व्हर्सच्या मेथड्स आणि भरपूर नवीन गोष्टी येतील तिथे. त्याच्यानंतर मीन व्हॅल्यू थेरम मध्ये कॉची ऍड होणार, एक्सपान्शन मध्ये सिरीज ऍड होणार, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स जे राहिलेले होते, इन्फिनिटी इंटू 0, इन्फिनिटी मायनस इन्फिनिटी, 0 रेस टू 0, 1 रेस टू इन्फिनिटी किंवा इन्फिनिटी रेस टू 0, अशा गोष्टी तुम्हाला येणार आहेत नवीन. आणि आता आपण सिंगल व्हेरिएबलचा डेरिव्हेटिव्ह बघितला होता. आता बघायचं एकापेक्षा जास्त व्हेरिएबल्स असतील तर कसे डेरिव्हेटिव्ह, त्याचे ऍप्लिकेशन्स. आणि वेक्टर फक्त बघितला होता, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह नव्हता घेतलेला, तर तो डेरिव्हेटिव्ह पण तुम्हाला इथं येणार आहे. M1 मध्ये तुम्ही इतक्या नवीन गोष्टी मॅथ्स बद्दल तुमच्या नॉलेज मध्ये ऍड होतील. 6 युनिट्स, सेक्शन 1 3, सेक्शन 1 3, सेक्शन 2 3. ओके, दिस इज अवर द होल सिलेबस ऑफ M1. एनी डाउट इन दिस? Sir. ओके. No, sir. साधारण मी जो आता पॅटर्न तेवढं सांगितलं हा फक्त कसा थेअरीचा पॅटर्न आहे. आता सध्या ऑनलाईन एक्झाम होत आहेत, शक्यतो तरी आपलं ऑफलाईन कॉलेज चालू होईल, त्याच्यामुळं शक्यतो तरी ऑफलाईनच कन्सिडर करायची आपण एक्झाम. प्रिपरेशन तसं ठेवायचं. आपण आताच म्हणायचं नाही की ऑनलाईन एक्झाम आहे फक्त MCQs असणार आहेत. ओके, तसं असणार नाही. थेरॉटिकल आहे, सिरियसली व्यवस्थित अटेंड करायचं. जेवढं काय होतंय, जेवढं काय लिहून घेता येईल तेवढं नोटबुक मध्ये लिहून घेतलं. आपल्या टेलिग्राम वरती त्याचे PDF वगैरे तरी सेंड केले जातीलच प्रत्येकाचे. ओके,
आता अजून 2 मिनिटं राहिलेली आहेत. अजून काही जर कुणाला काही डाऊट असेल तर विचारा. जर कुठल्या मुलांनी हे सेंड केलं नसेल अटेंडन्स, तर तुम्ही सेंड करू शकता. रजनी काय रणखांबे you want to say something, Rankambe? Hello, unmute yourself and you can speak. ज्यांनी सेंड केले त्यांनी सेंड करा बरं का, सगळ्यांनी सेंड करू नका. ज्यांचे राहिले, ज्यांनी अटेंडन्स दिली नाही त्या मुलांनी सेंड करा. म्हणजे टोटल 7 मुलं अब्सेंट आहेत आज. परत 7 नाही 6 मुलं अब्सेंट आहेत. ओके, लेट मी चेक. आय विल चेक दॅट दोज हू आर अब्सेंट. आय विल कॉल. आणि प्रत्येक लेक्चरला अटेंडन्स मॅन्डेटरी आहे, लक्षात ठेवा. मी काल बघितलं लास्ट सेशनला भरपूर मुलं अब्सेंट होती. असं नकोय. मी जे लेक्चर घेतलं होतं ते 61 होते, 61-62 मुलं प्रेझेंट होती आणि लास्ट सेशनला फक्त 45 to 50 स्टुडंट्स वर आले. सर काल मी प्रेझेंट होतो तरी माझी अब्सेंट लागली होती सर. हा बरोबर. तसं हा जर काय सर माझ्या नाही तसं जर काय असेल ना तर तुम्ही व्हॉट्सअपला मेसेज करायचा, सिम्पल. आता तुम्ही व्हॉट्सअप जॉईन, माझा नंबर सेव्ह करून घेतला असेल 79चा. कुठल्याला फक्त याला दुसरा कुठला नंबर यूज करू नका. 7972099450 या नंबरला, कारण फक्त याच नंबरला व्हॉट्सअप आहे. हा सर. हा, त्या नंबरला फक्त सांगायचं आय एम प्रेझेंट स्टील माय नंबर इन अब्सेंट लिस्ट. आय विल करेक्ट दॅट, नो इश्यू. ते ऑनलाईन मुळे कधी कधी प्रॉब्लेम होतो सेव्ह करताना वगैरे. ठीक आहे, आलं सर्वांच्या लक्षात? ओके सर. सर बुक बद्दल सांगा ना जरा. येस सर. हा बोला, काय म्हणताय? बुक बद्दल सांगा ना, ते काल हा तुम्हाला ते बुक तुम्हाला कसं असतं, युनिव्हर्सिटी असल्यामुळं रिकमेंडेड बुक नसतं 11वी-12वी सारखं. रेफरन्स बुक असतात, त्याच्यामुळे तुम्हाला दिलं जातं. तुम्हाला बुकच्या नादाला तुम्ही लागू नका सध्या. मी सांगतो तुम्हाला बुकच्या वेळेस. ठीक आहे, बुक बद्दल काय नाही. जेवढं होतं तेवढं फक्त फोकस ठेवायचं, एवढंच. जेवढं होतं तेवढं रिकव्हर करा, सफिशियंट. इफ एनी ऍडिशनल पॉइंट इज देयर आय विल टोल्ड यू, नो इश्यू. आय विल टेल यू. ओके. ऑफलाईन कॉलेज ते चालू आहे. हा नाही, नोटीस आल्याशिवाय काही नाही. नोटीस आल्यानंतरच. ओके, ते आपल्या हातात नाही, गव्हर्नमेंटच्या हातात आहे. ठीक आहे.